بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ سب سے چھپتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی چیز نکال کر آنکھوں میں مکروہ فریب لے کر اس چیز کی طرف دیکھا اور وہ کام کیا جس کو کرنے کے لیے وہ آئی تھی، اور خاموشی کے ساتھ وہ کام کر کے چلی گئی تاکہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ اور وہ یہ کام کافی عرصے سے کر رہی تھی، لیکن جس کے لیے کر رہی تھی اس نے کبھی بھی اس کا ذکر نہ کیا، اور وہ بلا جھجک یہ کام کر کے چلی جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لڑکی کمرے میں آتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی الماری کھولتی ہے اور دیکھتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کا شوہر اور ساس کمرے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ انہیں الماری کی طرف اشارہ کرتی تو اس کے شوہر اور ساس الماری کی طرف دیکھتے تو ان کی بھی جان نکل جاتی، کیونکہ الماری میں موجود کپڑوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی ساس نے آگے بڑھ کر کپڑوں کی الماری سے کپڑے باہر نکالے تو پریشانی اور حیرانگی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے شوہر کی بھی ایسی ہی حالت تھی، کیونکہ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے خود پھاڑے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بازار سے کچھ کپڑے خرید کر لائی تھی۔ ایسا کافی عرصے سے ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام اس کا خراب ہوا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس کے ساس اور شوہر نے اسے حوصلہ دیا اور اس کی ساس نے فوراً کپڑوں کو لپیٹ کر ایک شاپر میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اپنی پسندیدہ بہو کو اور پریشانی میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میرا نام عرفان ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے بہت ہی لاڈ و پیار سے پالا ہے۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں۔ اب وہ میری شادی کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتایا کہ میں چچا کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ تو اماں میری یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی کہ میں تمہاری شادی ادھر نہیں کرنا چاہتی، وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، میں کسی خوبصورت لڑکی کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ جب اپنی ماں کی بات سنی تو میں پریشان ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں، اس لیے جہاں میں کہہ رہا ہوں آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ عرفان کی ماں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ہرگز یہ رشتہ لے کر نہیں جائیں گی۔ اس طرح یہ معاملہ کافی دن تک چلتا رہا، لیکن عرفان کی ماں اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ عرفان کی ماں نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی تو وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دیں گی۔ اس لیے عرفان کو مجبوراً اپنی ماں کی بات ماننا پڑی اور انہیں کہا کہ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی کریں۔ اس طرح انہوں نے اپنی پسند سے ایک خوبصورت سی لڑکی سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ جب یہ بات میرے چچا کی بیٹی کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو یہ محبت کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ میں نے اس سے کہا کہ میری اماں اس رشتے پر نہیں راضی، تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، زندگی تم نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں ان کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ جس وقت میں اس سے یہ بات کر رہا تھا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ میں اپنی پسند سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اماں نے رشتہ پکا کرنے سے پہلے مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی کہ دیکھ لو، میں نے تمہارے لیے خوبصورت لڑکی پسند کی ہے، لیکن میں نے تصویر نہ دیکھی کیونکہ میں اپنے ہی غم میں مبتلا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ نے کر دی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے۔ اس کے بعد اماں سے کوئی بات نہ کی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی، اور اس طرح اماں کی پسند کی ہوئی لڑکی میری دلہن بن کر کمرے میں آ گئی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ میں دلہن سے کوئی ایسی بات نہ کروں، کیونکہ میں نے اماں سے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا، لیکن اماں نے مجھے واسطے اور منتیں کر کے کمرے میں بھیجا۔ میری دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں بہت سی ایسی سوچیں چل رہی تھی، اور میں سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کافی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی اور پھر خود ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور ہچکچاتی ہوئی اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی،
मैं उसकी खूबसूरती देख कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास चला आया और गौर से उसकी तरफ देखने लगा, और वो मेरे ऐसे देखने से अपनी हाथ की उंगलियों को मरोड़ना शुरू कर दिया उसने। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने उसके नाम पर गौर ही नहीं किया था। उसने अपना नाम रिमशा बताया। मैंने उसका नाम सुनकर सर हिलाया और दिल में अपनी माँ की पसंद को दाद दी। अगली सुबह जब अम्मा ने मेरे रवैये को नॉर्मल देखा तो मुस्कुराती हुई मुझसे कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। मैंने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। इस तरह मुझे मेरी बीवी अच्छी लगने लगी और हम में दोस्ती भी हो गई। रिमशा एक सादा और अच्छी लड़की थी और जब भी उससे कुछ भी कहा जाता वो फौरन उस पर मान जाती। हम अक्सर बाहर घूमने जाते और कभी कभार खाना भी बाहर खा लेते। अम्मा हमें एक साथ देखकर बहुत खुश होती और दुआएं देती, और अब मेरे दिल में उस लड़की का ख्याल ना आता जिसे मैं पसंद करता था। शादी के बाद एक दफ़ा मेरे चचा की बेटी हमारे घर आई, लेकिन मैं उससे कोई बात ना की। उसने आते जाते तंजिया जुमले कहे और मैंने खौफजदा नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा कि कहीं वो सुन तो नहीं रही, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। रात को जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कुछ खामोश है। मैंने उससे कहा, क्या बात है? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द है। अगले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपने मेरे सोने के झुमके देखे हैं? मैंने कहा कि मैंने इन झुमकों का क्या करना है, ये तो औरतों के काम की चीज है ना। उसने कहा कि मैंने इधर ही रखे थे, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहे। काफी दिन मुशक्कत के बाद उसे एक झुमका तो मिल गया, लेकिन दूसरा ना मिला। इस तरह ये अक्सर होता कि उसकी कोई न कोई चीज गुम हो जाती और वो बेचारी ढूंढती रहती, लेकिन उसको ढूंढने पर वो चीज घर के कभी किस कोने पर मिलती, कभी घर के दूसरे कोने में। एक दिन मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था कि मुझे अम्मा का फोन आया। तो उन्होंने कहा कि रिमशा की तबीयत खराब है, तुम आज घर जल्दी आ जाओ और आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं ये सोचकर परेशान हुआ और जल्दी से घर जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो वाकई ही रिमशा की तबीयत काफी खराब थी। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने हमें जो बताया वो सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि रिमशा हामला थी। और जब मैंने ये खबर अम्मा को सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुई और हमें दुआएं देने लगी। अगले दिन अम्मा ने रिमशा के लिए सदका और खैरात दिया और मिठाई तकसीम की। रात को जब मैं और रिमशा कमरे में थे तो रिमशा ने अपनी अंगूठी और चूड़ियां उतार कर ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखने के लिए खोली तो एकदम से उसकी चीख सुनाई दी और उसने दराज की तरफ इशारा किया। मैं जल्दी से उठकर उसकी तरफ आया और उस दराज में देखने लगा। वहाँ काफी ज्यादा तवीज पड़े हुए थे। मैं इन तमाम चीजों की तरफ देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि कौन है जो ये यहाँ रख गया है। मेरे जहन में एकदम से अम्मा का ख्याल आया कि कहीं अम्मा तो नहीं ये रख रही। फिर मैंने सोचा कि अम्मा ने तो अपनी बहू को खुद अपनी पसंद की लेकर आई है, वो क्यों ऐसी हरकत करेगी। मुझे रिमशा की फिक्र होने लगी कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। कि रिमशा ने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। इस तरह कुछ दिन गुजर गए कि एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तुम रिमशा को बाजार ले जाओ और उसे कुछ गर्मियों के कपड़े दिलवा दो। मैं रिमशा बाजार से शॉपिंग करके आए और खूबसूरत से कपड़े सिलवाने के लिए दे दिए। एक दिन रिमशा के कमरे में से चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं और अम्मा भागते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि वो अलमारी खोले मुंह पर हाथ रखे खड़ी हैं और हमने देखा कि उसके नए कपड़े फटे हुए हैं, अलमारी में लटके हैं। हम ये सोच रहे थे कि ये हरकत करने वाला कौन है। इस वाक़ये ने रिमशा पर बहुत असर किया और ऐसे बहुत से घर में छोटे छोटे वाक़यात हो रहे थे जो सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि कौन है जो ये काम कर रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि आप घर की पूरी निगरानी करें और देखें कि कौन घर में आता है, और अम्मा की निगरानी का ये फायदा हुआ कि इस तरह के छोटे छोटे वाक़या होना बंद हो गए। अम्मा रिमशा का बहुत ख्याल रखती, उसे किसी भी काम को हाथ ना लगाने देती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ की तरफ रहने के लिए जाना चाहती है। मैंने पहले उसको इजाज़त ना दी, लेकिन फिर सोचते हुए कहा कि चलो ठीक है, 2-3 दिन रहने के लिए चली जाओ। मैं उसे उसकी अम्मी की तरफ छोड़ आया। एक दिन मैं छुट्टी के दिन घर पर ही था कि मेरी चचा की बेटी जिसे मैं पसंद करता था वो हमारे घर आई। अम्मा से बहुत प्यार से बात करने लगी और मुझसे भी बातें करने लगी और मुझे कहने लगी कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो और मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है
یہ تو سراسر بیوقوفی ہے جو کسی کے نام پر بیٹھ کر زندگی گزاری جائے۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی اور میں 3 دن کے بعد جا کر رمشا کو واپس لے آیا، اور راستے میں رمشا نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گھر واپس آ کر بھی اس نے کوئی خاص بات چیت نہ کی۔ رات کو میں نے رمشا سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، اور وہ مجھے کوئی بات بتا ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا تو اس نے اپنا موبائل میرے آگے کر دیا، اور جب میں نے اس کے موبائل کی طرف دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس میں میری اور میرے چچا کی بیٹی کی تصویریں تھی جو ہم نے تب لی تھی جب میں اسے پسند کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تصویریں تمہیں کس نے بھیجی ہیں؟ تو اس نے کہا کسی نامعلوم نمبر سے آئی ہیں۔ میری بیوی نے پوچھا کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو شادی سے پہلے کی بات ہے، جب سے میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کے بعد ایسی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہے، اب تو اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی ماں کی خوشی کے لیے میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اسے سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تم مجھے پر بھروسہ کرو، میں تمہارے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میری بیوی نے جب میری بات سنی تو آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرانے لگی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تصویریں بھیجنے والا آخر کون ہے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے اور اب میری بیوی کے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں اور اماں اب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دن اماں کے رشتہ داروں میں کسی کی فوتگی ہو گئی تو اماں ان کے ہاں چلی گئی اور مجھے کہا کہ میں رمشا کا اچھے سے خیال رکھوں۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے وقت ہم آرام کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ رمشا کی آنکھ کھلی اور اسے بھوک محسوس ہوئی تو وہ کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر اس نے روٹی بنانے کے لیے چولہا جلایا اور ایک دم سے دھماکے کی آواز آئی، اور میں اس آواز سے اٹھا اور بھاگتا ہوا کچن میں آیا تو دیکھا کہ پورے کچن میں آگ پھیلی ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے فوراً ہی کوئی کپڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی جسے رمشا پر ڈال کر اسے باہر لا سکوں۔ اتنی دیر میں محلے میں یہ بات پھیل گئی اور کافی لوگ میرے گھر آ گئے اور میں نے ان کی مدد سے رمشا کو باہر نکالا، لیکن تب تک اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اور وہ کافی حد تک جل بھی چکی تھی۔ محلے والوں نے فائر بریگیڈ والوں کو کال کی تاکہ وہ جلدی سے آگ کو بجھا سکے اور ایمبولینس کو بھی فون کر دیا کہ وہ جلد سے جلد رمشا کو ہسپتال پہنچا سکے۔ ایمبولینس آئی تو میں نے رمشا کو اس میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں پہنچ کر ایمرجنسی میں لے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو فون کیا اور انہیں ساتھ صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ادھر سے نکل پڑی ہیں اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گی۔ ادھر میرے محلے والوں نے میرے گھر میں لگی آگ کو بجھا دیا۔ رمشا کو آگ سے باہر نکالنے میں میرے ہاتھ بھی جل چکے تھے، لیکن مجھے اس وقت تو اپنے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ میری تمام تر سوچیں رمشا کی طرف اٹکی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا کہ ڈاکٹر آئے اور مجھے اس کی حالت کے بارے میں بتائے۔ ایک ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے بچے کی اور بیوی کی حالت بہت خراب ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے کہ ہم انہیں بچا سکیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ میری بیوی اور بچہ بچ جائیں۔ لیکن کچھ دیر بعد جا کر ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے۔ اور میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر گھر آیا اور گھر کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اماں آ گئی اور میں ان کے گلے لگ کر خوب رویا اور کہنے لگا ہمارے گھر کو کس کی نظر لگی، ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اماں بھی بہت رو رہی تھی۔ رمشا کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی گئی اور ان کے گھر والوں پر بھی قیامت ٹوٹی کہ ان کی جوان بیٹی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس طرح رمشا کی تدفین کا انتظام کیا گیا اور اسے دفنایا گیا۔ جب میں اسے دفنا کر آیا تو سوچ رہا تھا کہ زندگی نے کیسے ایک دم سے پلٹا کھایا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیسے گیس پائپ سے گیس لیک ہوئی اور آگ لگ گئی۔ ابھی میں یہ سوچ دماغ میں گھوم ہی رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ آپ ہسپتال آئیں اور آ کر کچھ کاغذات پر دستخط کریں۔ میں ہسپتال گیا اور دستخط کر کے واپس نکل ہی رہا تھا کہ ہسپتال کے باہر ایک فقیرنی بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا بچہ زندہ ہے، تمہاری بیوی مر چکی ہے لیکن تمہارا بچہ زندہ ہے، تم قبرستان جانا اور اپنی بیوی کی قبر کھود کر دیکھو۔ لیکن میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور گھر واپس آ گیا۔ نہ ہی میرا کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔
अम्मा भी घर में अफसुर्दा चलती फिरती रहती और कहती मैंने तो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से की थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मेरे जहन में वो तमाम वाकयात गर्दिश करने लगे जो पिछले दिनों हमारे साथ पेश आ रहे थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सोची समझी साजिश है। और ऐसा कौन कर सकता था। एक दिन मेरे घर चचा की बेटी आई थी और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चे की मौत का बहुत दुख है, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। वो बैठी बहुत सी बातें करती रही लेकिन मेरा ध्यान तो किसी और ही तरफ था। कुछ देर बैठकर चली गई और मैं लेट गया और लेटे लेटे मेरी आंख लगी कि मुझे ख्वाब में वही फकीरनी मिली और कहने लगी कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है, जाकर अपनी बीवी की कब्र देखो। एकदम से मेरी आंख खुली और मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था और मैंने फैसला किया कि कल मैं कब्रिस्तान जाऊंगा। और अगले दिन मैं सुबह पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। एक औरत मेरी बीवी की कब्र के पास काली चादर लिए बैठी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसने अपने चेहरे को चादर से ढांपा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि ये कौन औरत है जो मेरी बीवी की कब्र के पास बैठी है। मैं उसका चेहरा देखने के लिए करीब हुआ तो मुझे उसके करीब से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो मैंने गौर से देखा तो उसने चादर में बच्चा छुपाया हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा देखना चाहा तो वो फौरन वहां से उठ गई। मैं फौरन उसके पीछे भागा और भागते हुए उसके सर से चादर उतर गई और उसका चेहरा वाजिया हो गया। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो मेरे चचा की बेटी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो घबराई। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बच्चा किसका है, तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है, अस्पताल में डिलीवरी के दौरान तुम्हारी बीवी मर गई थी लेकिन तुम्हारा बच्चा जिंदा था। मैंने डॉक्टरों को पैसे देकर तुम्हारे बच्चे को अपने पास रख लिया और डॉक्टर से कहा कि वो तुम्हें कहे कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। मैं इसे अपने पास ले आई हूँ लेकिन ये रात दिन रोता रहता है। मैं इसको इसलिए यहाँ लेकर आई ताकि वो अपनी माँ की कब्र के पास जाकर उससे सुकून महसूस हो तो ये रोना बंद कर दे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाया कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा और किस हक से तुमने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा किया। उसने कहा कि तुमने मुझसे शादी से इनकार किया था और मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया है। जब तुमने मुझसे शादी के वादे किए तो एकदम से अपनी माँ के कहने पर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया और ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी अना ये गवारा नहीं करती थी कि कोई मुझे ठुकरा दे। और जब मैं तुम्हारे घर आई तो तुम्हारी बीवी हंसती मुस्कुराती मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरे जख्म ताज़ा हो जाते जो तुमने जुदाई के गम में मुझे दिए। मैं तुम्हारी अम्मा और बीवी से छुपकर उसके जेवरात को गायब कर देती ताकि वो उनको ढूंढती ही रहे और पहन ना सके। और मैं तुम्हारे कमरे में तावीज़ खुद रख कर आई थी ताकि वो परेशान ही रहे और दिमागी सुकून हासिल ना कर सके। फिर मुझे तुम्हारे बाप बनने की खबर मिली तो ये खबर मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने तुम्हारी ही बीवी के फोन पर अपनी और तुम्हारी तस्वीरें भेजी कि वो तुमसे बदजन हो जाए और तुमसे तलाक ले ले। और फिर एक दिन जब तुम्हारी अम्मा घर पर नहीं थी और तुम और तुम्हारी बीवी सोए हुए थे तो मैं तुम लोगों के घर आई और चूल्हे में खराबी पैदा कर दी ताकि जब वो किचन में आए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे दिमाग और दिल बंद होने लगे। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी तमाम बातें अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मेरे पास उसके गुनाहों के सबूत मौजूद हों और उसको उसके गुनाहों की सजा मिल सके। मैंने उसके हाथों से अपने बच्चे को लेने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की तो मैंने उसको फौरन दबोच लिया और उसके हाथों से अपने बच्चे को ले लिया और पुलिस को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और उन्हें रिकॉर्ड की हुई कॉल सुनाई तो उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आ गया। मैंने अम्मा को तमाम बातें बताई तो वो अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुई और रोने भी लगी और उससे प्यार करने लगी और कहने लगी कि आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती। इस वाक़ये को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है। आज भी ये वाक़या मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं अपने बेटे का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे आज भी रिमशा की कमी बहुत महसूस होती है। मैं और मेरा बेटा उसकी कब्र पर जाते हैं और उसकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। अल्लाह उससे जन्नत में आला मुकाम दे।